हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ దేవుని స్తుతిస్తా ఉన్నాను क्योंकि प्रभु महान है। ఎందుకంటే దేవుడు చాలా గొప్పవాడు. वो इतना महान है कि हम उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఆయన గొప్పతనాన్ని మనం వివరించడం కూడా సాధ్యం కాదన్నమాట. मैं उसको प्रथम धन्यवाद करता हूँ। ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా నేను స్తుతులు చెల్లిస్తూనే ఉంటాను. आइए हम अपने पैर के ऊपर खड़े होंगे और उसकी स्तुति करेंगे, धन्यवाद ఒకసారి లేచి నిలబడి ఆయనకి స్తుతించాలి. क्योंकि शास्त्र कहती है ఎందుకంటే లేఖనం చెబుతా ఉంది स्वर्ग में పరలోకములో परमेश्वर के आगे దేవుని ముందట लाखों देवदूत रहते हैं। లక్షల కొద్ది దేవదూతలు ఉంటాయి. वो खड़े रहते हैं। వాళ్ళు ఎప్పుడు నిలబడే ఉంటారు. ना समय बिताते हुए వాళ్ళు అలా నిలబడి ఉన్నప్పుడు उसको धन्यवाद करते हैं। వాళ్ళు ఎప్పుడు స్తుతిస్తూనే ఉంటారు. हम उसको धन्यवाद करेंगे మనం కూడా ఆయన స్తుతిద్దాము. क्योंकि भजन संहिता का उसका 82 अध्याय का ఎందుకంటే కీర్తనల గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. वचन 2 में लिखा है, రెండవ వచనంలో 1-2 में लिखा है, ఒకటో వచనం రెండవ వచనంలో కూడా రాయబడి ఉంది. यीशु मसीह उसके कलीसिया में खड़ा है మన సభలో ఆయన నిలబడి ఉంటారు. और यहाँ पे वो है, ఇక్కడ కూడా ఆయన నిలబడి यहाँ पे है वो। మన మధ్య కూడా ఆయన వచ్చి हम उसको धन्यवाद करेंगे। మనం ఆయన స్తుతిద్దాము. आइए आप अपने आंखों को बंद करेंगे, కళ్ళు మూసుకుందాము. हम ताली के साथ उसका धन्यवाद करेंगे, కాబట్టి కూడా దేవనామాన్ని స్తుతిద్దాము. शब्दों के साथ उसका धन्यवाद స్తుతి करेंगे, చెల్లిస్తూ దేవనామాన్ని हृदय से हम उसका धन्यवाद करेंगे, స్తుతి చెల్లిస్తూ దేవనామాన్ని हम विचारों से उसका धन्यवाद करेंगे। ఆత్మతో ఆయన మహిమపడతాము. प्यारे बच्चा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవుని మహిమపడతాము. इस समय आपके चरणों में आते हैं, ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవుని మహిమపడతాము. आपको धन्यवाद करते हैं। దేవాన్ని మహిమపరుస్తున్నాము. प्रेषणों का माला अर्पण है, దేవాస్తుల మాలను स्तुति సమర్పిస్తున్నాము. आराधना अर्पण है, స్తుతి ఆరాధన చెల్లిస్తున్నాము. आपको धन्यवाद करते हैं। దేవాన్ని మహిమపరుస్తున్నాము. हमारे बीच में है, నా మధ్యలో నీ आपको వందనాలు. धन्यवाद करते हैं। దేవాన్ని यहाँ पे कोई వందనాలు. भी चुप नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई भी चुप नहीं रहेगा। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर से अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय हमारे बीच में तू है प्रभु जी, आपके आगे हम झुकते हैं प्रभु जी, దేవాని మధ్య आपके सामने అలాడుతున్నందుకు हम వందనాలు. हमारा माथा झुकाते हैं प्रभु మా जी, మధ్యన సంచరిస్తున్నందుకు వందనాలు. आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। స్తుతిస్తున్నామయ్యా. प्रभु जी इस सुंदर से अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं, దేవా ఈ సమయం आपके బట్టి कलीसिया के लिए धन्यवाद దేవా ఈ करते సమయం బట్టి हैं, నీకు వందనాలు. मेरे जीवन में अवसर लाया इसलिए धन्यवाद करते దేవా నా हैं। జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యం బట్టి నీకు వందనాలు. तुम्हारे कलीसिया में मुझे लाया है प्रभु जी, దేవా నీ వలన నేను నీకు और जो मैं వచ్చాను. वचन बांटने चाह रहा हूँ, దేవా నీవే कान మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు. को छू ले प्रभु जी, ప్రతి ఒక్కరిని हर एक తాకమని हृदय को छू ले प्रभु ప్రతి जी, హృదయంలో हर एक తాకమని आंखों को छू ले प्रभु ప్రతి जी, ఆత్మను ముట్టమని हर एक అడుగుతున్నాను. हड्डियों को छू ले ప్రతి प्रभु जी, ఒక్కరిని తాకమని हर एक लहू को छू ले प्रभु ప్రతి जी, ఒక్కరి శరీరం हर ముట్టమని एक शरीर को छू ले ప్రతి प्रभु ఒక్కరి जी। రక్తం यीशु के नाम से मांगता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए जोर से ताली बजा के उसको धन्यवाद करें। Thank you Jesus, హల్లెలూయా. Glory Father, హల్లెలూయా. Glory Lord, धन्यवाद करते हैं స్తోత్రం. यीशु హల్లెలూయా. मसीह के नाम से, యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. आमीन। ఆమేన్. Thank you, बैठिए आप। Praise the Lord। Praise the Lord। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా వందనాలు చెల్లిస్తాను. मैं प्रथम रवि डैड को धन्यवाद करता हूँ, ముందుగా నేను రవి డాడీ గారికి जो ధన్యవాదాలు उनके తెలియజేస్తాను. द्वारा यहाँ पे मैं आया हूँ, ఆయన వల్లనే నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాను. और जिनके द्वारा मैं आया हूँ पास्टर शमीर అలాగే పాస్టర్ సమయల్ గారు, और नूरामा की, అలాగే నూజహనం గారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు. వాళ్ళని బట్టి నేను मैं ఇక్కడికి उनका వచ్చాను. धन्यवाद करता हूँ। అందరికీ కూడా వందనాలు यहाँ చెల్లిస్తున్నాను. भी जितने भी प्रभु के दास है, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి దైవజనులకి కూడా, पास्टर तिमोथी, పాస్టర్ తిమోతి గారికి, पास्टर सुरेश कुमार, పాస్టర్ సురేష్ కుమార్ और గారికి, जितने भी जो सेवकाई कर रहे हैं, అలాగే ఎంతమంది అయితే సేవలో ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ मैं కూడా आपको शुक्रगुजार हूँ మీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు जो తెలియజేస్తాను. प्रभु ने हमें मिलाया है। మనల్ని ప్రభువే కలిపాడని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను. मैं सचमुच से बहुत आनंदित हूँ, మే- सचमुच आनंदित हूँ। నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. Praise the Lord। హల్లెలూయా. और कुछ लोग हैं मेरे पहचान के, थोड़े राउंड माँ, నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడ కొంతమంది కనిపిస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా जयपाल पास्टर, జయపాల్ పాస్టర్ గారు, రమణ आनंद గారు, भाई, ఆనంద్ పాస్టర్ గారు, और शोमित भाई तो रख के गए हमारे पास, సమీరన్ గారు, और सोना सिस्टर ना, सोना सिस्टर, praise the Lord। हालेलुया। హల్లెలూయా. मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। మేము వీళ్ళందరిని బట్టి కూడా నేను ధన్యవాదాలు कृष्ण తెలియజేస్తాను. अम्मा, కృష్ణమ్మ గారు ఉన్నారండి. हाँ कृष्ण अम्मा भी धन्यवाद करता हूँ। కృష్ణవేణమ్మ గారు, हाँ वो हमारे उधर आए थे, వాళ్ళందరూ కూడా మా దగ్గరికి వచ్చారండి. इसलिए मैं पहचानता हूँ उनको। వీళ్ళందరిని బట్టి అందుకని నేను వాళ్ళని और గుర్తుపట్టగలను. सब प्रियजनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। వీళ్ళందరిని బట్టి కూడా నేను దేవుని మహిమపరుస్తా ఉన్నాను. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. आइए हम वचन में जाएंगे। మనము దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్ళిపోదాము. యోహాను సుబర్మా, जॉन चैप्टर
యోహాను సువార్త 8 अध्याय का మొదటి అధ్యాయంలో 32 वचन 32 39వ 32 32వ వచనం చూడండి. మరియు అప్పుడు సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయును. మరియు యోహాను సాక్ష్యమిచ్చుచు, ఆత్మ పావురం వలె ఆకాశం నుండి దిగివచ్చి చూచుకొని, ఆత్మ ఆయనకు తెలుసు. नहीं 8 अध्याय का उसका 32 वचन యోహాను యొక్క यहाँ शुरू वहां पे लिखा है ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, तुम सत्य को जानोगे మీరందరూ సత్యమును తెలుసుకుంటారు, और सत्य ही आपको मुक्त ఆ करेगा। సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. सत्य क्या है? సత్యం అంటే ఏంటి? सत्य आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। సత్యం అంటే ఏంటో నేను మీకు आकाश పంచుకోవాలి. एक सत्य है, ఆకాశం సత్యము, पृथ्वी एक सत्य భూమి है, కూడా ఒక సత్యము, जो पौधे हैं वो भी सत्य है, ఏదైతే కనిపిస్తా ఉందో అదంతా కూడా जो సత్యం. दिखने वाली चीजें वो सत्य है। మనకు కనబడుతున్నవన్నీ కూడా మనకు సత్యముగా एक पुरुष కనిపిస్తాయి. सत्य है, పురుషుడు సత్యము, स्त्री भी सत्य है, స్త్రీ కూడా సత్యమే, रुपए का जो नाना रहता है वो भी सत्य है, రూపాయి మీద బొమ్మ బరుసు ఉంటే అది కూడా సత్యమే, काका और छापा उसको दोनों भी सत्य బొమ్మ है। బరుసు అంటాం కదా, అవి రెండు కూడా సత్యమే. हर एक चीज को दो बाजू रहता है, ప్రతిదానికి కూడా శరీరం ఏదైతే ఉందో ప్రతిదానికి అదంతా కూడా సత్యమే. और दिखने वाली जो चीज है हर एक सत्य मानते हैं మనకు हम। కనబడే ప్రతి విషయం కూడా సత్యమే. और हम देखते बाइबल से మనం బైబిల్లో చూస్తా ఉన్నాము, सत्य क्या है, సత్యం అంటే ఏంటి, सत्य क्या है? సత్యం అంటే ఏంటి. सत्य यीशु मसीह है। సత్యం అనగా యేసయ్య అని లేఖనం చెబుతా ఉంది. यीशु ने कहा है యేసయ్య చెప్తా ఉన్నారు, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను అని. सत्य यीशु क्रिस्त है। యేసయ్య సత్యమై ఉన్నాడు. इसका अर्थ ऐसा है, इसका अर्थ ऐसा है దీని అర్థం ఏంటంటే कि हम सत्य को जानना चाहिए। మనం సత్యమును గ్రహించవలసిన అవసరం ఉంది. जानना मतलब क्या है? సత్యమును గ్రహించడం అంటే ఏంటి? मालूम और जानना अलग है। మనం తెలుసుకోవడం వేరు, దాన్ని గ్రహించడం వేరు. मालूम और जानना बहुत डिफरेंट है। మనం తెలుసుకోవడం వేరు, గ్రహించడం వేరు. यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को मालूम है। యేసయ్య అంటే అందరికీ తెలుసు, मंत्री को मालूम है, మంత్రులకి అధికారులకి जो తెలుసు. मंत्री के अधिकारी जो सबसे नीचा है उसको ही मालूम है। అధికారుల కంటే అందరికంటే తక్కువలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. दुनिया के लोगों को यीशु मसीह मालूम है, లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా యేసయ్య लेकिन తెలుసు, उसने जाना नहीं है। కానీ యేసయ్య అంటే और గ్రహించడం. शास्त्र कहते हैं లేఖనంలో यदि कोई सत्य जानोगे ఎవరైనా సత్యము वही గ్రహిస్తే सत्य बंध मुक्त करेगा। వాళ్ళు ఆ సత్యము వలన విముక్తి పొందుతారు, స్వేచ్ఛ और పొందుతారు. सत्य यीशु मसीह है। కానీ సత్యం అనగా యేసుక్రీస్తు. अगर हम बंध मुक्त होना चाहते हैं మనము స్వతంత్రులం కావాలి అని అనుకుంటే यीशु को जानना बहुत जरूरी है। యేసయ్యని గ్రహించడం చాలా అవసరం. और ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो सत्य है। ఇంకా కొన్ని విషయములు ఉన్నాయి, అవి సత్యమైనవి. दिखने वाली चीजों से हम सत्य मानते हैं, ఏవేవైతే కనబడుతున్నాయో వాటన్నిటిని మనం సత్యం అనుకుంటాము, लेकिन अंत की चीजें भी सत्य है। కానీ కనిపెడని విషయాలు కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా సత్యమే. बाइबल उसका पुरावा देती है। బైబిల్ వాటి గురించి మాట్లాడుతా ఉంది. और बाइबल कहती है బైబిల్ ఇలాగంటుంది, स्वर्ग एक सत्य है, స్వర్గం అనేది ఉంది, అది సత్యము. परमेश्वर एक सत्य है, పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు, ఆయన సత్యము. पवित्र आत्मा एक सत्य है, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సత్యము. देवदूत एक सत्य है। దేవదూతలు ఉన్నారు, వారు సత్యము. और पौलुस कहता है అలాగే పౌలు ఇలాగంటున్నాడు, जो दिखने वाली चीजों पे मैं विश्वास उसके पीछे नहीं जाता, కనబడే వాటి మీద, దృశ్యమైన వాటి మీద నేను విశ్వాసం ఉంచను, కానీ जो अंत की चीजें है ఏవైతే అదృశ్యమైన ఉన్నాయో मैं उसके पीछे भागता हूँ। వాటిని నేను నమ్మి వెళ్తా और ఉన్నాను. एक हर एक विश्वासी के लिए ప్రతి విశ్వాసికి కూడా सत्य को जानना बहुत जरूरी है। సత్యమును గ్రహించడం చాలా అవసరం. यदि हम सत्य को जानोगे, మనం ఎప్పుడైతే సత్యమును గ్రహిస్తామో सच्चे हैं हमें बंध मुक्त करेगा। సత్యమే మనల్ని స్వతంత్రంగా हम कौन మారుస్తుంది. से बंधन में नहीं रहेंगे, మనం ఆ బంధకాలలో हम शापों के बंधन में नहीं रहेंगे, శాపములలో ఇంకా पापों के बंधन में नहीं పాపములో ఇంకా रहेंगे, हम నివసించము. बीमारी के बंधन में नहीं रहेंगे, మనం రోగములో दुष्ट ఉండాల్సిన आत्मा के అవసరం లేదు. बंधन में नहीं रहेंगे। దురాత్మలు ఇంకా మనం सत्य పీడించవు. को जो समझने वाले हैं సత్యమును ఎవరైతే గ్రహిస్తా हर ఉంటారో एक बंधन से मुक्तता వాళ్ళని मिलती है। ప్రతి బంధకంలో నుండి స్వతంత్రులుగా దేవుడు इसलिए प्रभु చేస్తాడు. का वचन कहता है అందుకని లేఖనం ఇలా यदि तुम చెప్తుంది, सत्य को जानोगे మీరు సత్యమును तो बंधन में గ్రహించినప్పుడు नहीं रहोगे। మీరు స్వతంత్రులుగా और మారుతారు. परमेश्वर का वचन कहता है అలాగే లేఖనం ఇలా చెబుతా ఉంది, तुम्हारी और मेरी बुलावट మీరు సత్యమును గ్రహించెదను, అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా మనం ఇరువురము కూడా, तुम्हारी और मेरी बुलावट, మీరు నేను కూడా, तुम्हारा और मेरा बुलाना మిమ్మల్ని నేను పిలిచినది, एक सत्य है। మిమ్మల్ని నేను పిలిచిన సత్యం అని చెబుతాను. प्यारे प्रभु के दासों और दासियों, దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे प्रिय प्रभु के प्रियजनों, నా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, तुम्हारी मेरी बुलावट किसकी है? మిమ్మల్ని దేవుడు పిలిచిన तुम्हारी बुलावट एक सत्य है। तुम्हारी बुलावट एक सत्य है। దేవుడు పిలిచిన పిలుపు సత్యం. अगर आपका बुलाना समझ गया మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు ఏదో మీరు గ్రహించుకుంటే तो कौन से बंधन में नहीं మీరు रहोगे। ఏ బంధకంలో కూడా ఇక ఉంటారు. बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। और ये 2025 लगने वाला है, ఇంకా మనం 2025లో ప్రవేశించబోతాం. साल के एंडिंग में हैं हम।
24వ సంవత్సరం ఎండింగ్ లో ఉన్నాము. और आज का जो विषय है, ఈ రోజు మన ఉద్దేశం ఏంటంటే एंडिंग का मीटिंग है, ఇది సంవత్సరాంతపు కూడిక. प्रेयर एंडिंग का मीटिंग है. ఇది సంవత్సరాంతపు కూడికలో और इस नए साल में ఈ రోజు परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, దేవుడు మనతో ఏం చెప్పాలని అనుకుంటున్నాడు, ये समझना बहुत जरूरी ఇది है. మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. और एक सत्य है, ఇంకొక విషయం ఉంది, సత్యం. समझना एक सत्य है. మనం అర్థం చేసుకోవడం ఒక సత్యం. और परमेश्वर का वचन कहता है, లేఖనం ఇలా చెబుతా ఉంది, जॉन 15:2 वर्ष में, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో 15 अध्याय का वचन 2, 15 अध्याय का वचन 2. చదవండి. ఆయన తీసిపారవేయను. ఫలించు ప్రతిగా మరి ఎక్కువగా ఫలించవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయను. Praise the Lord. और एक वचन पढ़ो, इंका वचन मन यूहन्ना पढ़ो। सुवर्तमान इसका 15 अध्याय वचन 16. అదే అధ్యాయంలో 16వ నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు. మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏం అడుగుతారో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుని. Praise the Lord. హల్లెలూయా. यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, ఇక్కడ మన ప్రభువైన యేసు చెబుతా ఉన్నారు, तुम मुझे नहीं, మీరు నన్ను ఎంచుకోలేదు, तो मैंने तुम्हें चुना है, నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను, मैंने तुम्हें बुलाया है. నేనే మిమ్మల్ని పిలిచిన हर एक विश्वासी को उसने बुलाया ప్రతి है. విశ్వాసం కూడా ఆయన పిలుస్తా ఉన్నాడు. यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, యేసయ్యే మనల్ని పిలిచినవాడు, हमें चुना है, మనల్ని इसलिए कि हम ఏర్పరచుకున్నాడు. फल दे. అందువల్ల మనం और ఫలించవలసిన इस వారు. साल में परमेश्वर हमसे फल चाहता है. ఈ సంవత్సరం దేవుడు మనలో ये ఫలము చూడాలి. 2025 में हमसे फल चाहता है. 2025లో మనం ఫలించాలని ఆయన और కోరుకుంటాడు. शास्त्र कहते हैं లేఖనం ఇలాగ అంటా कि ఉంది, हमारे फल टिके रहे. మన ఫలములు మనం ఫలించే వారంగా ఉండాలి. हमारी बुलाहट एक विशेष कारण के लिए है. మనల్ని పిలిచిన పిలుపు ఒక కారణంతో కూడినదై ఉంది. हमारा चुनना एक विशेष कारण के మనల్ని लिए है. ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడంటే దాని వెనక దేవునికి ఒక हमारा ఉద్దేశం ఉంది. युक्ति एक विशेष कारण के लिए है. మనల్ని పిలిచిన పిలుపు ఒక ఉద్దేశంతో కూడినదై ఉంది. परमेश्वर का वचन कहता है, దేవుని లేఖనం ఇలా उसने हमें సెలవిస్తుంది, चुना है ఆయనే మనల్ని फल ఏర్పరచుకున్నాడు देने के लिए. ఫలించినట్లుగా. मतलब क्या है यहाँ पे, దాని అర్థం ఏంటంటే हम एक उसके दृष्टि से एक पेड़ है. మనము ఆయన దృష్టిలో ఒక చెట్టు లాగా ఉన్నాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. एक पेड़ के रूप में देखता है हमें वो, మనము చెట్లను చూస్తా ఉంటాము, एक पेड़ के स्वरूप में देखता है वो हमें. మనము ఒక చెట్టు లాగా ఆయనకు और కనబడతాం. उसकी इच्छा है कि हम फल दें. ఆయన కోరిక ఏంటంటే మనం ఫలించాలి. उसकी इच्छा है कि हम फ्रूट दें. ఆయన కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే మనం ఫలించాలి అని. हम अगर देखेंगे जगत में और पेड़ है, మనము చూస్తా ఉంటే లోకంలో ఎన్నో చెట్లు कौन ఉన్నాయి. सा फल चाहता है परमेश्वर हमसे? మన నుంచి దేవుడు ఏం ఫలములు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. चिकू चाहता है, మన దగ్గర నుంచి ఒక అరటిపండు, సపోటా పండు లాంటి सीताफल పళ్ళు, चाहता है. సీతాఫలం లాంటి పళ్ళు ఉన్నాయి. Praise the Lord. हालेलुया. హల్లెలూయా. शास्त्र कहते हैं లేఖనం చెబుతా ఉంది, फल और भी आध्यात्मिक फल है. చాలా ఆత్మ సంబంధమైన ఫలములు ఉన్నాయి. और ये जगत फल के बारे में परमेश्वर का शास्त्र कभी नहीं कहता. లోక సంబంధమైన ఫలముల గురించి లేఖనం మాట్లాడలేదు. हमें एक पौधा है उसके दृष्टि में, మనం ఒక చెట్టులా हमें एक కనిపిస్తాం, वृक्ष है उसके दृष्टि में. మనం ఆయన దృష్టిలో ఒక వృక్షంలా కనబడతా ఉన్నాము. और वो चाहता है कि हम फल लाए. కనుక మనం ఫలించాలని 2025 साल में आपको फल चाहता है परमेश्वर. 2025లో మీరు एक ఫలించాలని कलीसिया के लिए फल चाहता है, ఈ సంఘములో एक विश्वासी के लिए फल चाहता है, ప్రతి విశ్వాసి एक उसके दास के लिए फल चाहता है, ప్రతి దైవ సేవకుడి उसके నుంచి दास ఫలములు के लिए फल కోరుకుంటాడు. चाहता है. ప్రతి దైవజనుడి నుంచి ఫలములు हर కోరుకుంటాడు. एक उसके ऊपर विश्वास करने वाले के लिए फल चाहता ఆయన है. మీద విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరి నుండి ఆయన ఫలములు ఆశిస్తా ఉన్నాడు. क्योंकि एक हम पौधा है उसके दृष्टि में, ఎందుకనంటే ఆయన దృష్టిలో మనం ఒక एक చెట్టులా पेड़ है उसके కనబడతాం. दृष्टि में. ఆయన దృష్టిలో మనకు వృక్షంలా కనబడతాం. हम उसके बच्चे हैं. మనం ఆయన పిల్లలమై यीशु ఉన్నాం. मसीह हमारा पिता है. దేవుడే మనకు తండ్రి అయి ఉన్నాడు. अगर हम पेड़ है, మనము చెట్టులా ఉన్నాము, वो भी पेड़ है. ఆయన కూడా ఒక చెట్టులా ఉన్నాడు. पेड़ का बच्चा पेड़ ही हो सकता है. ఒక చెట్టుకి చెట్టే పడుతుంది కదా. प्रेज़ द लॉर्ड. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. हालेलुया. बदक का बच्चा बदक ही हो सकता है. बदक का बच्चा बदक ही हो सकता है. కాకి పిల్ల కాకే అవుతుంది, బాత పిల్ల బాతే అవుతుంది. ऐसा होता है कि बदक का बच्चा कौवा होता है? బాతకి కాకి పుట్టదు కదండి. ऐसा होता है क्या? అలాగే అవుతుందా? नहीं होता है. జరగదు. क्योंकि उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है ఇక ఆది కాండంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంది, कि एदेन वाटिका लगाई ఏదేనో తోటను ఆయన స్థాపించినప్పుడు और उस वाटिका में एक पेड़ लगाया అందులో ఒక చెట్టును ఆయన ఉంచాడు. और उसका जीवन का पेड़ कहते हैं. దానికి జీవవృక్ష ఫలములు ఇచ్చే हमारा చెట్టు यीशु అన్నాడు. मसीह जीवन का पेड़ है. ఆయన మన ప్రభువైన యేసు కూడా జీవ వృక్షమై ఉన్నాడు. ఆయన. हम भी पेड़ है. మనం కూడా వృక్షాల్లా ఉన్నామని తెలుస్తాం. उसके बच्चे पेड़ ही होना चाहिए. ఆయన పిల్లలు చెట్లలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. हालेलुया. హల్లెలూయా. और शास्त्र कहते हैं, అలాగే ఇంకా లేఖనం చెబుతా ఉంది, शास्त्र कहते हैं లేఖనం ఇలాగంటా ఉంది, कि हम एक उसके दृष्टि से पेड़ है. మనం ఆయన దృష్టిలో ఒక వృక్షంలా కనబడతా ఉన్నాము. और परमेश्वर कहता है कि हम फल लाए. కాబట్టి మనం ఫలించాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. और परमेश्वर कहता है कि फल ना देने वाला जो भी फांदी है वो छाटना चाहता है.
అలాగే యేసయ్య ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు, ఏ తీగలైతే ఫలించట్లేదో దాన్ని కొట్టి పారవేస్తాను అంటున్నాడు. यदि अब तक तुम्हें फल नहीं मिला, ఒకవేళ ఇంతవరకు ఫలించకపోతే, यदि अब तक तुम्हें फल नहीं आया, ఇంతవరకు నీకు ఫలములు तो రాకపోతే फल चाहता है परमेश्वर आपसे। దేవుడు నిన్ను इस ఫలించాలని 2025 में आपको फल आना चाहिए, वो चाहता ఈ है। 2025 సంవత్సరంలో నీ నుండి उसकी ఫలములు इच्छा ఆయన यही है कि हमारे बारे में ఆయన చిత్తం ఇదే అయి ఉన్నది మన జీవితంలో. उसकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य ఆయన है, చిత్తం నెరవేర్చడమే మన కర్తవ్యంగా ఉన్నది. क्योंकि उसने एक विशिष्ट कार्य के लिए हमें चुना है। ఎందుకంటే ఆయన ఒక విశేషమైన పని కొరకు మనల్ని ఎంచుకొని ఉన్నారు. हमें फल लाना चाहिए, మనం ఫలించవలసిన వారు. और शास्त्र कहती है అలా లేఖనం ఇలా చెబుతా ఉంది, 2025 में आपको वो छाटना जा रहा है। 2025లో ఆయన మనల్ని ఫలించాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు. आपको वो छाटने जा रहा है। మనం కత్తిరించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాడు ఆయన. आपका बुरा हो ऐसा नहीं वो चाहता, మీకు నష్టం కలగాలని ఆయన కోరుకోవట్లేదు. बुराई के लिए नहीं छाटेगा वो మీకు నష్టం కలగాలని ఆయన वो కత్తిరించారు, फल लाने के छाटना चाहता है। ఫలించినట్లుగా ఆయన మనల్ని और शास्त्र కత్తిరించాలి. कहती है, లేఖనం ఇలాగ అంటా ఉంది, यूहन्ना सुसमाचार 15 का वचन 2 में, యోహాను సువార్త 15:2 फल ना देने वाला जो भी फांदी है, ఫలించలేని తీగ ఏదైతే ఉందో, फल ना देने वाली हर एक डाली को ఫలించని ప్రతి తీగను वो छाटेगा, ఆయన తీసి పారవేస్తాననేసి అన్నాడు. याद की आपको फल आए। కానీ ఎందుకనంటే ఫలించేది ఇంకా ఫలించాలని. Praise the Lord। హల్లెలూయా. और हमें फल देना चाहिए। కాబట్టి మనం ఇంకా ఫలించవలసిన వారు. फल और है आध्यात्मिक रीत्या, ఆత్మ సంబంధమైన ఫలములు కొన్ని ఉన్నాయి. पहले करिन्थियों उसका 13 अध्याय का उसमें बताया कि हर एक फल वरदान है। ప్రతి మొదటి కొరింథీ పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో ఆయన ఫలముల గురించి మాట్లాడారు. यदि परमेश्वर हमें फल चाहता है, దేవుడు మన నుండి ఫలములు ఆశించినప్పుడు, फल और है, 2 प्रकार के फल है। ఫలం ఈ ఫలములు 2 రకాలుగా एक ఉంటాయి. अच्छा का फल है ఒకటి మంచి ఫలము, और एक वाइट का फल है, बुराई का फल है। ఒకటి చెడ్డ ఫలము. लेकिन बुराई फल देने के हमें चुना नहीं, उसने ఆయన మనల్ని చెడ్డ ఫలములు ఫలించడానికి, కాదు ద్రాక్షలు ఫలించడానికి ఎంచుకోలేదు. अच्छा फल देने के लिए चुना మనం है। మంచి ఫలములు ఫలిస్తామని ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. एदेन वाटिका में ఏదైనా తోటలో 2 फल हम देखते हैं, 2 ఫలములు మనం చూస్తాం. एक जीवन देना वाला फल ఒకటేమో జీవవృక్ష ఫలము, और जो बुराई का एक फल है। ఇంకొకటేమో మంచి చెడ్డలు और తెలియనిచ్చే हम ఫలం. देखते हैं మనం చూస్తుంటే కనుక परमेश्वर का वचन कहता है, దేవుని వాక్యం ఎలా సెలవిస్తుంది, परमेश्वर का वचन कहता है, దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది, वो जो फल चाहता है हमसे, ఆయన మన నుండి ఆశించే ఫలం ఏదైతే ఉందో अच्छाई का फल चाहता అది है, మంచి ఫలమై ఉండాలని ఆయన अच्छाई का फल लगना चाहिए हमें, మంచినే ఫలముగా ఫలించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాడు. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ఎందుకంటే లేఖనం సెలవిస్తా ఉంది, मत्ती लिखित सुसमाचार మత్తయి సువార్త उसका 7 आयत का वचन 17 में, 7వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో उसमें परमेश्वर कहता है, అక్కడ యేసయ్య ఇలా అంటున్నాడు, ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెట్టు కాని ఫలములు ఫలించును. अच्छा वृक्ष अच्छा ही फल लाता है, మంచి చెట్టు ఏదైతే ఉందో అది మంచి ఫలములే और ఫలిస్తుంది. जो बुराई का वृक्ष है बुराई फल देता है। పనికిమాలిన చెట్టు ఏదైతే ఉందో అది కాని ఫలములే ఫలిస్తుంది. ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छाई के फल को बुराई फल लगते हैं। ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి ఫలము చెడ్డగా మనకు आम का అనిపించదు. पौधा को कभी ऐसा जो आपके उधर मिलता है कलर क्या बोलते हैं उसको, आम का पौधा को दूसरा फल लग सकता है क्या? ఏదైనా సరే ఒక మామిడి చెట్టు ఉంది అనుకోండి, మామిడి చెట్టు ఫలము ఇంకొక పండులా కనిపించదు కదా మనకు, नहीं लग सकता, అలా కనిపించదు ఎప్పుడు, क्योंकि वो अच्छा ही होता है। ఎందుకంటే అది మంచిది కనుక. आम के फल को चक्कू का फल लग सकता है क्या? మనకి ఏదంటే మామిడి ఫలం ఎప్పుడైనా సరే అది అరటి పండులా కనిపిస్తుందండి, नहीं लग सकता, అలా కనిపించడం సాధ్యం चक्कू కాదు. अलग है और आम अलग है। ఎందుకంటే అవి రెండు వేరే వేరే చెట్లు, వేరే వేరే ఫలాలు. परमेश्वर का वचन कहता है, లేఖనం ఇలా చెబుతా ఉంది, अच्छा वृक्ष अच्छा ही फल देता है, మంచి చెట్టు ఎప్పుడు మంచి ఫలములనే ఇస్తుంది, लेकिन बुराई का वृक्ष बुराई फल देता है। కానీ కాని చెట్టు ఏదైతే ఉందో అది కాని ఫలములు. परमेश्वर ने हमें अच्छा फल देने के लिए चुना है, దేవుడు మనల్ని మంచి ఫలములు ఫలించినట్లుగా పిలిచాడు. परमेश्वर ने हमें अच्छाई के लिए चुना है, మంచి చేస్తామని, మేలు చేస్తామని ఆయన మనల్ని परमेश्वर ने ఏర్పరచుకున్నాడు. हमें पवित्रता के लिए चुना है, మనల్ని పరిశుద్ధులుగా ఉండనట్లు అని పిలిచారు. परमेश्वर ने हमें अच्छा रहने के लिए चुना है। మనం మంచిగా ఉండాలని ఆయన మనల్ని పిలిచారు. हमारी बुलावट एक सत्य है। మనల్ని పిలిచిన పిలుపు ఏదైతే ఉందో అది अगर సత్యము. किसी को बुलावट समझ में आई మనల్ని మన పిలుపు ఏదైతే మనం అర్థం तो कभी చేసుకున్నప్పుడు ही बुराई फल नहीं देने वाला, మనం ఎప్పుడు కూడా చెడ్డ ఫలములు कभी ఫలించలేము. वो बुरा फल दे ही नहीं सकता, ఎప్పటికీ కూడా చెడ్డ ఫలములు మనం क्योंकि ఫలించలేము. पवित्र आत्मा का जो फल रहता है ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ हर దేవుని వలన एक వచ్చే फल ఫలము, अच्छा ही है। ఆయన వలన ఫలించే ఫలములు ప్రతిదీ और మంచిగా परमेश्वर ने ఉంటాయి. हमें बुलाया है शुद्ध रहने के लिए। ఆయన మనల్ని పిలిచారు పరిశుద్ధులుగా ఉండనట్లుగా. यदि आप आज तक अच्छे फल नहीं
देते हुए बीते ఒకవేళ ఇంతవరకు మీరు మంచి ఫలములు ఫలించకుండా तो ఉండుంటే इस साल में अच्छा फल आने वाला ఈ है। సంవత్సరంలో మంచి ఫలములు ఫలిస్తారు. परमेश्वर आपको अच्छा फल देखना चाहता है। దేవుడు మీ నుండి మంచి ఫలములు हर एक ఆశిస్తాడు. कलीसिया के लिए अच्छा फल देखना चाहता है। ప్రతి సంఘముల నుండి కూడా మంచి ఫలములు हर एक ఆశిస్తాడు. विश्वासी के लिए अच्छा फल देखना चाहता ప్రతి है। విశ్వాసం నుండి కూడా మంచి ఫలములు చూడాలని हमें కోరుకుంటాం. अच्छा फल देने के लिए चुना है। మనల్ని మంచి ఫలములు ఫలించినట్టుగా ఆయన పిలిచారు. Praise the Lord। హల్లెలూయా. और फल और भी है। ఇంకా ఫలములు ఉన్నాయి. संतति एक फल है। మనకి పుట్టించే సంతానం ఒక ఫలము. Praise the Lord। హల్లెలూయా. और बुराई का ही फल है। చెడ్డ ఫలములు కూడా ఉన్నాయి. धार्मिकता का फल है। అలాగే నీతి కార్యములు అనబడే ఫలములు ఉన్నాయి. और परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता फल दें। మనం నీతి కార్యములు జరిగించి ఫలించాలని ఆయన కోరుకుంటాం. भजन संहिता का 1 अध्याय वचन 3 में लिखा है, కీర్తన గ్రంథం మొదటి కీర్తన 3వ అధ్యాయంలో ఇలా చెప్పబడి 3వ వచనం ఇలా అంటుంది, जो कोई वृक्ष అతడు నీటి కాలువల యోరను నాటబడినదై, ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె నుండును. వచనం भजन संहिता का 1 अध्याय वचन 3 3వ వచనం. वह उसके समान है जो बहती नालियों के किनारे ललका गाया है। धार्मिक उसके समान है నీతిమంతుడు ఎలా ఉంటాడు? जो बहते पानी के नजीक लगा हुआ है। ఎలా ఉంటాడంటే నీటి కాలువల యోరను నాటబడిన చెట్టులాగా ఉంటాడు. Praise the Lord। హల్లెలూయా. और उसमें कहा है, అలాగే ఇక్కడ చెప్పబడతా ఉంది, यदि धार्मिक वो नदी के किनारे लग गया है ఆ నీటి కాలువల యోరను నాటబడినట్టు वो ఉన్నప్పుడు फल ही देगा। వాడు కాలమందు ఫలం वो ఇస్తాడు. कभी मुरझाएगा नहीं, ఇంకెప్పుడు వాడిపోడు. वो कभी सूखेगा नहीं, ఇంకెప్పుడు వాడిపోవడం చెప్తాం. वो कभी फल देना छोड़ेगा नहीं। ఇంకెప్పుడు ఫలించడం ఆపివేయడం చెప్తాం. नाली क्या है? नाली में दूसरा अर्थ ఆ है నీటి- नदी। ఆ నీటి కాలువల అంటే ఏంటి? हाँ, नाली में दूसरा अर्थ है नदी। నీటి కాలువ అంటే ఒక అర్థం నది కూడా. नदी क्या है? నది అంటే ఏంటండి? आपको पता है? మీకు తెలుసండి? नदी एक कलीसिया है। నది అంటే అది यदि हम సంఘము. कलीसिया में रुझ गए, మీరు ఒకవేళ సంఘములో నాటబడి कलीसिया ఉంటే, में लग गए, సంఘములో అదుకొని तो अच्छा ही फल आएगा। ఖచ్చితంగా మంచి ఫలం यदि आप ఫలిస్తారు. कलीसिया में नहीं लगे हैं, ఒకవేళ సంఘమును హత్తుకొని तो कभी ఉండకపోతే आपको अच्छा फल नहीं आएगा। మీరు మంచి ఫలం ఫలించడం సాధ్యం కాదు. अगर आ गया, మీరు ఒకవేళ अगर వదిలిపోతే, कलीसिया में आ गए, फल भी आ गया, ఒకవేళ సంఘములో లేకుండా ఒకవేళ ఫలములు వచ్చినా గానీ वो फल कभी टिकेगा नहीं। అవి ఎప్పుడు కూడా వాడిపోయినట్టుగానే लेकिन ఉంటాయి. परमेश्वर का वचन कहता है ఎందుకంటే లేఖనం ఇలా చెబుతా कि हम ఉంది, फल देने वाले हो पहले, మనము ఫలించే వారంగా ఉండాలి और మొదటగా. वो फल टिके। అలాగే ఆ ఫలములు మంచిగా ఉండాలి. इसलिए कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है। ఎందుకనే సంఘమును హత్తుకొని ఉండడం చాలా అవసరం. कलीसिया के बाहर रह के हम कभी फल नहीं दे सकते। సంఘానికి వెలుపల నుండి మనం ఫలించడం అనేది సాధ్యం కాదు. कलीसिया के बाहर रह के हम कभी रुझ नहीं सकते। సంఘానికి వెలుపల ఉండి మనము బ్రతకలేము. कलीसिया के बाहर आने वाला जो पौधा है, मतलब जो भी पानी के दूर लगा हुआ पौधा है, నీటి కాలువలకు దూరంగా నీళ్లు లేని స్థలంలో ఉన్న చెట్టు ఏదైతే ఉంటుందో उसके बारे में हम अगर देखेंगे దాని ఒకవేళ మనం చూస్తే तो वो पौधा कभी सूखा हुआ रहता है, कभी कभी ఎప్పుడు కూడా అది అందంగా ఉండదు. అది వాడిపోయినట్టే కనిపిస్తా ఉంటుంది. कभी वो टमटमित नहीं रहता। అందంగా ఫ్రెష్ గా ఎప్పుడు ఉండదు. और वो उसका जो मूल है దాని వేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో कभी भी पक्की नहीं रहती। అవి అందంగా అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండవు ఎప్పుడు. और उसके बारे में देखेंगे हम, आप अगर दूर से देखा, नजदीक से देखा, అది దూరం నుంచి చూసినప్పుడు దాని उसका जो डाले है, దాని ఆకులు ఏవైతే ఉన్నాయో, उसकी जो फांदी डाली है, దాని కాండం ఏదైతే ఉందో तो वो कभी कभी सूख जाती है, అవి ఎండిపోయినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాని కొమ్మలు पानी न होने के कारण, నీళ్లు లేనందువలన, पानी न होने के कारण। దాని నీళ్లు లేనందువలన कभी ऐसे पौधे भी ऐसे रहते हैं, కొన్నిసార్లు చెట్లు ఇలా ఉంటాయి. जब भी तूफान आता है, అలాంటి చెట్ల దగ్గర ఒక హవా తుఫాను ఆతీ వస్తే, హై. ఏదైనా గాలి వస్తే कभी कभी गिर भी जाते हैं, అవి పడిపోతాయి కూడా, उसके फांदे भी गिर जाते हैं। కింద పడిపోతుంటాయి. कभी कभी ऐसे पौधे रहते हैं, ఇలాంటి చెట్లు కొన్ని ఉంటాయి, मूल ऐसा खींच के वो गिर जाता है, ఆ వేరుతో సహా పెకలించి పడిపోయి కింద उसका పడిపోతుంటాయి. अस्तित्व नहीं रहता। అది స్థిరంగా ఉండలేవు. लेकिन धार्मिक के बारे में ऐसा लिखा है, కానీ నీతిమంతుడి కోసం ఇలాగ जो भी రాయబడింది. कलीसिया में रुझा गया है, ఎవరైతే సంఘమును जो भी హత్తుకొని कलीसिया ఉంటారో, में लगाया गया है, ఎవరైతే సంఘంలో నాటబడి वो ఉంటారో कभी ना गिरेगा, వాళ్ళు ఎప్పటికీ పడిపోరు. वो कभी भी ना फल देना छोड़ेगा, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫలించడం ना మానుకోరు. कभी वो मुरझाएगा। వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా ఎండిపోరు. हालेलुया, హల్లెలూయా, प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా. हर एक फल का समय, ప్రతి ఫలముకు కూడా ఒక కాలం అనేది हर ఉంది. एक समय का साल में एक बार हंगामा है। ప్రతి కాలమునకు కూడా ఒక ఫలం అనేది लेकिन ఉంది. धार्मिक ऐसा फल है, కానీ నీతిమంతుడు అనేవాడు ఎలా उसका कभी ఉంటాడంటే, हंगाम नहीं है, అతనికి ఒక కాలం, वो ఒక हर సమయం समय ఉంటుంది. फल देने वाला है, ఎప్పుడు కూడా ఫలిస్తూనే हर ఉంటాడు. समय उसको फल आने चाहिए, ఎప్పుడు వాడికి ఫలములు ऐसा వస్తూనే परमेश्वर ఉంటాయి. की इच्छा रहता है। అదే దేవుని చిత్తమైన. धार्मिक ऐसा रहता है, నీతిమంతుడు ఇలా ఉంటాడు, हर जगह पे उसको फल रहते हैं, ఎప్పుడు ఎక్కడున్నా సరే ఫలిస్తానే ఉంటాడు. कहाँ भी लगाओ उसको। అతను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి పడేసినా Praise the Lord। హల్లెలూయా. कौन सी भी मसीह की कलीसिया हो, ఏ సంఘంలో
అతను ఉన్నా సరే वो हर समय में हर ऋतु में टवटवीत रहता है, ప్రతి సమయంలో ప్రతి కాలంలో కూడా ఫలిస్తూనే ఉంటాడు. हर साल वो फल ही लाता है। ప్రతి సమయంలో ప్రతి కాలంలో కూడా ఫలిస్తూనే ఉంటాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस साल हमें फल लग जाए, అందుకని ఈ సంవత్సరంలో మన దగ్గర నుండి దేవుడు ఫలములు इसलिए हमें ఆశిస్తున్నాడు. प्रार्थना करना चाहिए, దీని కొరకు మనం ప్రార్థించవలసి प्रभु ఉంది. मुझे फल ला, దేవా నేను तेरे ఫలించాలి, पवित्र आत्मा का फल ला, దేవా ఆ ఆత్మ వరములు ఆత్మ ఫలము నేను मुझे ఫలించాలి. फल आने चाहिए, దేవా నేను मैं ఫలించాలి. इस साल मैं फल लाऊंगा। ఈ సంవత్సరం నేను ఫలిస్తానయ్యా. हालेलुया। హల్లెలూయా. एक जगह ऐसा कह रहा है परमेश्वर का शास्त्र, ఈ లేఖనంలో ఒక చోట దేవుడు ఇలాగ అంటున్నారు. एक मालिक था ఒక తోటమాలి ఉన్నాడు. और उसने द्राक्ष रस का वाटिका लगाया, అతను ఒక ద్రాక్ష తోట నాటాడు. और द्राक्ष का वाटिका में ఆ ద్రాక్ష తోటలో एक अंजीर है, ఒక అంజూరపు చెట్టు ఉందట. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. और जो वो माली था ఆ తోటమాలి ఎవడైతే ఉన్నాడో उसको सौंप दिया అతను దాన్ని वाटिका का रक्षा करने के लिए, దాన్ని చూసుకోవడానికి ఒక మనిషి उसको ఉన్నాడు. खत पानी डालने के लिए। ఇప్పుడు నీళ్లు పోస్తూ ఉండడానికి. हालेलुया। హల్లెలూయా. और शास्त्र कहती है లేఖనం ఇలాగ वो जो అంటుంది. मालिक ये साल में एक बार आता, साल में एक बार आता था, ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆ అధికారి ఆ తోటకి యజమానుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన వస్తా ఉంటాడు. क्यों आता था मालूम है? ఎందుకు వస్తాడనంటే फल देखने के लिए। ఫలములు చూసుకోవడానికి వస్తాడు. जो भी द्राक्ष लगाया था ఈ ద్రాక్ష తోటను వేసిన उसको फल कितना आया है देखने के लिए। అవి ఎన్ని ఫలించాయి అని చెప్పి చూసుకోవడానికి వస్తా ఉంటాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. और एशिया के किताब में ऐसा लिखा है, एशिया का किताब में ऐसा लिखा యెషయా है, గ్రంథంలో ఇలా రాయబడి ఉంది. उसने एक वाटिका लगाया నేను ఒక తోటను నాటాను. और वो चाहता था कि फल उस वाटिका को आए, అక్కడ నుంచి ఒక ఫలం రావాలి, लेकिन वो ఫలించాలి. द्राक्ष की जगह पे అది ద్రాక్షల తోట. उसने जो रान मतलब जो गाउठी गाउठी किसको क्या बोलते हैं, गाउठी द्राक्ष, दो द्राक्ष होता है, एक खाने के लिए होता है और రెండు రకముల ద్రాక్షలు ఉంటాయి. ఒకటి తినగలిగే ద్రాక్ష, ఇంకొకటి కాని ద్రాక్ష, కారు ద్రాక్ష. और शास्त्र कहते हैं లేఖనం ఇలాగంటా ఉంది. इजराइल और यहूदा ఇశ్రాయేలు యూదా वो वाटिका और बीज है, వాళ్ళని ఒక ద్రాక్షల తోటతో పోల్చాడు. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. और शास्त्र कहते हैं वहां లేఖనం पे ఇలాగంటా ఉంది. तो मालिक उस पे आया, ఆ తోటమాలి యజమానుడు వచ్చాడు. वो चाहता था कि खाने वाले द्राक्ष मिले, మంచి ఫలములు ఉంటాయి కదా అని చెప్పి ఆ తోటను लेकिन वो खाने చూసుకున్నాడు. वाले द्राक्ष नहीं मिले, కానీ అది తినగలిగే ద్రాక్షగా ఆయన जो కనిపించలేదు. न खाने वाले द्राक्ष दे दिए। అది కారు ద్రాక్షలు और ఫలించాడు. शास्त्र कहते हैं లేఖనం అలాగంటా ఉంది. कि उसने क्या किया ఆయన ఏం చేశాడంటే कि वो सब बगीचा नाश धूस किया ఆయన కిందంతా తవ్వాడు బాగా. और नाश धूस करके ऐसा ही छोड़ दिया। ఆయన్ని అవంతా తవ్వి కూడా అలా ఉంచాడు. उस बगीचा का क्या होगा? అలాంటి తోటకి ఏం జరుగుతుంది? आपको पता है क्या होने वाला है उसका? ఏం జరుగుతుందంటే एक तो वो सूख जाएगा, ఒకటి అది ఎండిపోతుంది. और सूखने के बाद उसको जलाया जाएगा, అది ఎండిపోయిన తర్వాత దాన్ని नहीं तो वैसे తగలబెట్టాలి. ही उसकी मिट्टी हो जाएगी। లేదంటే అది అలా మట్టిలో కలిసిపోతుంది. लेकिन परमेश्वर का आगे वचन कहता है దాని తర్వాత వచనం చెబుతా ఉంది, जिनके पास है वो खाने वाले द्राक्ष मिलना चाहिए, ఎవరి దగ్గర అయితే ఆయన తినే ద్రాక్షను ఎదురు చూస్తాడో अभी उसके पास से वो अपेक्षा नहीं कर रहा। అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆయన ఎదురు చూడట్లేదు. खाने वाले द्राक्ष के जो परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी के पास से कर रहा है। ప్రతి విశ్వాసి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన తినగలిగిన ద్రాక్ష మంచి ద్రాక్ష పళ్ళని ఎదురు చూస్తా ఉంది. इजराइल उसका वाटिका है, ఇశ్రాయేలు ఆయనకు ఒక यहूदा తోట, उसका बीज है, యూదా ఆయనకి అదొక लेकिन విత్తనములా. जो फल देने वाला उसकी अपेक्षा थी परमेश्वर की, ఎవరెవరి దగ్గర అయితే ఆయన ఫలములను उसने ఆశించున్నారో दिया नहीं। వాళ్ళు ఫలించలేదు. इसलिए यीशु मसीह దాని వలన యేసయ్య तुम्हें मुझे चुना है మనల్ని ఆయన ఎంచుకున్నాడు. खाने वाले फल देने के लिए। తినగలిగిన ద్రాక్ష పళ్ళు మనం ఇస్తాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. और शास्त्र कहते हैं कि हमारा फल टिका रहे, లేఖనం ఇలాగ అంటుంది, మనం ఫలం हमें चुना है फल देने के लिए। మనల్ని ఫలించినట్లుగా ఆయన इस साल परमेश्वर ఎంచుకున్నాడు. हमें छांटने जा रहा है, ఈ సంవత్సరం ఆయన మనల్ని हमें కత్తిరించుకుంటున్నాడు. परमेश्वर छांटना चाह रहा है మనందరినీ కూడా ఆయన కత్తిరించాలని फल కోరుకుంటున్నాడు. लाने के लिए, ఫలించినట్లుగా फल लाने के लिए ఫలించినట్లుగా. परमेश्वर हमें चुना है, ఫలించినట్లుగానే एक మనం विशेष कार्य ఏర్పరచుకున్నాడు. के लिए चुना है। ఒక మంచి కార్యం కొరకు ఆయన మనల్ని और ఎంచుకున్నాడు. परमेश्वर चाहता है ఇంకా దేవుడు ఎలా हम కోరుకుంటాడు, धार्मिकता का फल दे, మనం నీతి కార్యములను ఫలములు ఫలించాలి. और धार्मिकता फल ऐसा रहता है నీతి కార్యములు उसके ధర్మకార్యమైన जो కార్యములు ఎలా उसके ఉంటాయి, पत्ते हैं कभी मुरझाते नहीं हैं, అది అలా ఫలించే వాళ్ళు ఎప్పటికీ वो ఎండిపోరు. कभी सूखते नहीं हैं, వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా వాడిపోరు. वो हमेशा फल लाता है। వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫలించే వారిగా और ఉంటారు. परमेश्वर वही चाहता है हमसे भाई और बहन, ఆయన మనల్ని అందరి నుంచి కూడా అలాంటి कि ఫలం हमें फल కోరుకుంటాం. लगना चाहिए, మనం ఫలించాలి. पवित्र आत्मा का वरदान का फल लगना चाहिए, ఆత్మ వరములను ఫలములు మనం और ఫలించాలి. हमारा फल दिखना चाहिए। మన ఫలములు మంచివై ఉండాలి. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता का 1 अध्याय वचन 3 में, కీర్తన గ్రంథం 3వ వచనంలో లేఖనం చెబుతా ఉంది, उसके समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया था और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी फूटते नहीं, इसलिए जो वह
हाँ, जो भी वो रुच करे ఎవరెవరైతే ఏమేం చేస్తాడో वो सफल होता है। అదంతా కూడా तुम और సఫలం मैं ऐसा फल पौधा है, మీరు ఎలాంటి చెట్లని जो भी काम हाथ में लेंगे, మీరేమేం చేతితో మీరేం పనులైతే కార్యం చేపడుతున్నారో आज तक हमने काम बहुत सारा हाथ में लिया है। మీ ఇంతవరకు కూడా మనం ఎన్నో కార్యములు చేపట్టిన వారమే ఉన్నాం। कुछ जगह पे यश मिलता है, కొన్ని చోట్ల ఫలములు మనకు कुछ దొరకచ్చు, जगह पे यश नहीं मिलता। కొన్ని చోట్ల మనకు దొరకకపోవచ్చు। यदि हमें फल है, మన దగ్గర ఫలములు ఉంటే हर एक अच्छा काम सफल होगा। మనం చేసే ప్రతి